چاہیے، گلوز بھی ہونے چاہیے. گلوز میں بھی جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ اگر گلوز کسی جگہ پہ ٹچ کر بھی رہے ہیں تو آپ اپنا جو ماسک ہے وہ بار بار اتارے نہ. اپنا منہ کو جو ہے، ناک اور منہ کو جو ہے وہ ٹچ نہیں کرنا آپ نے کسی طرح سے. پھر اس کے بعد جب گھر واپس آئیں تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں، اپنے کپڑے چینج کریں، اور یعنی کہ جو حصہ آپ نے کہیں پر ٹچ کیا ہوا ہے اس کو آپ ضرور صاف کریں. بہت شکریہ. اور جو چیزیں آپ لے کر بھی آ رہے ہیں ان کو بھی سینیٹائز کریں گے تو پھر ہے تھوڑی سی جو ہے وہ احتیاطی تدابیر کریں گے تو ہم تھوڑا سا بچ سکتے ہیں. بڑی عنایت آپ کی. ڈاکٹر جولیٹ ڈیوڈ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھیں. پروگرام رابطہ اسی کے ساتھ ہی مکمل ہوا. آج کا پروگرام آپ تک پہنچایا پروڈیوسرز جار اللہ، کامران طارق اور ہمایت اللہ نے، معاون پروڈیوسر محمد علی فاروقی، ایگزیکٹو پروڈیوسر رفعت قیوم، نگران محمد فیاض کیانی، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان اسلام آباد کی. پینل پر ہمارے ساتھ ہی انجینئر نوید اکرم رہے. 11 بجے ریڈیو پاکستان سے آپ اردو میں خبریں سنیں گے. یہ پروگرام قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیا گیا. دن کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے. سمینہ وقار سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. اطلاعات و نشریات کی معاون خصوصی نے کہا ہے کہ حزب اختلاف کو چاہیے کہ وہ سیاسی منافقت ترک کر دے. وزیر خارجہ نے کرونا وائرس کی وبا پر قابو پانے میں طبی عملے کی مدد کے لیے ماہرین صحت کی ایک ٹیم پاکستان بھیجنے پر بھی چینی قیادت کا شکریہ ادا کیا. سندھ حکومت نے کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے آج سے لاک ڈاؤن مزید سخت کرنے کا اعلان کیا ہے. اور آزاد کشمیر کے صدر نے کہا ہے کہ بھارت نے کرونا وائرس کی وبا کے تناظر میں مقبوضہ کشمیر کے عوام پر مظالم مزید بڑھا دیے ہیں. کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں. اگر آپ کو نزلہ زکام ہے تو دوسرے لوگوں سے کم از کم 1 میٹر کے فاصلے پر رہیں. کوشش کریں کہ آفس، اسکول یا بھیڑ میں جانے کی بجائے گھر پر رہیں اور لوگوں سے گلے ملنے یا ہاتھ ملانے سے اجتناب کریں. بخار، کھانسی یا سانس لینے میں دشواری کی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے فوری رجوع کریں. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، فون نمبر 111157 اور حکومت پاکستان کی قائم کردہ صحت تحفظ ہیلپ لائن 1166 پر رابطہ کریں. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. اطلاعات و نشریات کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق امان نے کہا ہے کہ حزب اختلاف کو چاہیے کہ وہ سیاسی منافقت ترک کر دے. انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں سماجی فاصلے کے بیانیے، قومی احتساب بیورو میں پیش نہ ہونے پر حزب اختلاف کی جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کی خواہش ہے کہ عمران خان ہر مرحلے پر ناکام ہوں، تاہم وزیر اعظم نے اپنے نصب العین، حوصلے اور مسلسل جدوجہد سے اپنے نقادوں کو ہمیشہ غلط ثابت کیا ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین سدا بہار تصویراتی شراکت دار ہیں جنہوں نے ہر اچھے برے وقت میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہنے کی روایت برقرار رکھی ہے. انہوں نے آج اسلام آباد میں چین کے سفیر یاؤ جن سے گفتگو کرتے ہوئے خصوصاً کرونا وائرس کی وبا کے تناظر میں پاکستان کے اخلاقی اور مادی امداد اور یکجہتی کا اظہار کرنے پر چین کا شکریہ ادا کیا. وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ چین کی طرف سے بڑی تعداد میں حفاظتی سامان اور طبی آلات بھجوائے جانے سے کرونا وائرس پر قابو پانے کی ہماری استعداد کار میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. شاہ محمود قریشی نے کرونا وائرس کی وبا پر قابو پانے میں طبی عملے کی مدد کے لیے ماہرین صحت کی ایک ٹیم پاکستان بھیجنے پر بھی چینی قیادت کا شکریہ ادا کیا. سندھ حکومت نے طبی ماہرین کی تجاویز کے تناظر میں کرونا وائرس پر قابو پانے کے لیے آج سے لاک ڈاؤن مزید سخت کرنے کا اعلان کیا ہے.
वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने आज एक वीडियो पैगाम में उलमा से ताउन की अपील की और लोगों से कहा कि वो नमाज तरावी अपने घरों पर अदा करें। उन्होंने कहा कि क़वाइद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाली खरीदारी मराकज़ फौरन बंद कर दिए जाएंगे, जबकि छोटे ताजर घरों पर अशिया फराहम करके हुकूमत से ताउन कर रहे हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी मसाजिद के बारे में बहुत अहम फैसले किए हैं और उन्होंने इस हवाले से सदर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद न किया गया तो वायरस तेजी से फैल सकता है। आजाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने कहा है कि भारत ने कोरोना वायरस की वबा के तनाजुर में मकबूजा कश्मीर के अवाम पर मजीद मजालिम बढ़ा दिए हैं। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जहां दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ बरसरे पेकार है, ये जरूरी है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल आलमी एजेंडे पर बरकरार रहे और इस पर तवज्जो रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को जम्मू और कश्मीर में की जाने वाली नस्ल कुशी पर फौरी तौर पर हंगामी इजलास तलब करना चाहिए। मुल्क में कोरोना वायरस के मुसद्दक़ा मरीजों की तादाद 11,155, जबकि इस वायरस से जाँ बहक अफराद की तादाद 237 हो गई है। इनमें पंजाब में 4,767, सिंध में 3,671, खैबर पख्तूनख्वा में 1,541, बलूचिस्तान में 607, गिलगित बल्तिस्तान में 300, इस्लामाबाद में 214 और आजाद कश्मीर में 55 मरीज शामिल हैं। अब तक 2,527 मरीज सेहतयाब हुए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 13 नई अमवात हुई हैं और इस दौरान 642 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो न्यूज ऑफिशियल बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए। जब रास्ता हो कठिन तो हिम्मत करना, बिल्कुल डरो ना। जब मुश्किलें बढ़ने लगे तो मेहनत से तुम और काम करो ना। महफूज इस वतन को हमें ने बनाना है। कोरोना के वायरस से बचाना है। तुम धोलो अपने हाथ, अगर रहो हरदम अगर मास्क पहन कर बाहर जाओ, अच्छा है घर का खाना खाओ, ना छींको सबके सामने, ना खांसो सबके सामने, हाथ मिलाने से बेहतर है भेजो दुआ, कहो सलाम। This is FM 101. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काशिफ कुरैशी रेडियो पाकिस्तान FM 101 के लाहौर लाइव स्टूडियो से खुसूसी प्रोग्राम आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से लिए आपकी खिदमत में हाजिर। आपको बताते चलें जनाब कि आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान राइट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो 1995 से अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है। आज के इस प्रोग्राम में हम जिस बात पर करेंगे बात वो है आज का, बल्कि आजकल का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट जिसको हम कहते हैं इशू, जिसको आजकल हम सब जो है ज़ुबान ज़द आम से जानते हैं, कोविड-19 या कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना
वायरस जनाब किस हद तक हम सबको मुतासर कर रहा है, इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में जनाब हमने अपने बहुत ही मोहतरम मेहमानों को भी आज ज़रूर शामिल करेंगे प्रोग्राम में, और उनसे हम जानना चाहेंगे उनकी जो मालूमात हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमारे प्यारे पाकिस्तान तक पहुँच सकें ताकि वो हमारे लिए मुफीद भी साबित हो सकें, और जो वो हमें एहतियातें बताएं या जो वो हमें सिलसिले बताएं उनको अपनी लाइफ की रूटीन में शामिल करते हुए जहाँ तक मुमकिन हो सके हम इससे अपने आप को महफूज रखने में कामयाब हो सकें। तो जनाब हमारे साथ हमारे जो पहले पार्टिसिपेंट हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं ऑनलाइन डॉक्टर वसीम साहब, और डॉक्टर वसीम साहब से हम पूछते हैं कोरोना वायरस के हवाले से कि वो अब हमें थोड़ा सा गाइड करें कि जनाब ये कोरोना वायरस क्या है, कैसे फैला, सादा अल्फाज में, ताकि हमारे सुनने वाले ऑल्दो के आजकल ये बात हर जगह हर चैनल पे हो रही है लेकिन फिर भी इसको ताज़ा रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एहतियात बरतते हुए अपने जहाँ तक मुमकिन हो सके इक़दामात करते हुए ख़ुद को इससे महफूज रख सकें। तो जनाब पूछते हैं डॉक्टर वसीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर वसीम अली। मैं आपको आज कोरोना के बारे में कुछ अहम मालूमात बताऊंगा कि कोरोना असल में क्या चीज़ है। कोरोना बेसिकली एक वायरस की किस्म है जो कि 2019 में चाइना के शहर वुहान से स्टार्ट हुआ। बेसिकली वायरल डिजीज़ बेशुमार दुनिया में मौजूद रहती हैं, वायरसेस होते हैं, उनसे मुख्तलिफ किस्म की अपना बीमारियाँ जो हैं वो फैलती हैं, जिसमें फ्लू, ज़ुकाम, जिसको हम फ़ियाम में हम कहते हैं ज़ुकाम, नज़ला ज़ुकाम जो है ये भी एक वायरल डिजीज़ है। इसी तरह अपना और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जो वायरस से पैदा होती हैं। लेकिन ये कोरोना वायरस असल में ये अपना कोरोना वायरस डिजीज़ 19 जो कि चीन में कहते हैं कि जी ये चमगादड़ों के अंदर जो वायरस मौजूद है उसको कोरोना का नाम देते हैं। अब कोरोना क्या चीज़ है? बेसिकली कोरोना एक इस तरह है जैसे इस गोल चीज़ के ऊपर एक क्राउन हो, एक होल हो, उसको हम क्राउन कहते हैं, जिसकी वजह से इसको कोरोना का नाम दिया गया है। अगर इसकी सरफेस देखें तो इसके ऊपर मुख्तलिफ स्पाइक्स बनी हुई हैं जो एक क्रिसेंट शेप या एक क्राउन की शेप जो है वो इसको पेश करती हैं, इस वजह से इसको कोरोना का नाम दिया गया है। और ये बेसिकली अपना ऐसा वायरस है, पूजी वायरस है कि जिसकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सपोनेंशियल है, जो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह इसकी मल्टीप्लिकेशन बढ़ता है। राइट अच्छा डॉक्टर साहब से हम ये जानना चाहेंगे जनाब कि इस वायरस की अलामात के हवाले से थोड़ा सा हमें गाइड करें। हमें कैसे अंदाज़ा हो सकता है कि जनाब हमारे आसपास या खुदा ना खास्ता हम में या हमारे प्यारों में किसी में कोई ऐसी अलामत मौजूद है जिसको हम कह सकें कि जनाब ये कोरोना वायरस ही है? जी, अब बात आती है कि जब कोरोना वायरस किसी शख्स को इन्वेड कर लेता है तो आगे ये किस तरह फैलता है। बेसिकली जितनी भी वायरल डिजीज़ होती हैं ये आम तौर पर या तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस के ज़रिए से फैलती हैं या कांटेक्ट के ज़रिए से फैलती हैं या पास एक दूसरे के साथ रहने की वजह से फैलती है। कोरोना वायरस जो है बेसिकली ये भी एक ड्रॉपलेट डिजीज़ है जो कि एक इंसान जिसके अंदर ऑलरेडी पहले से ये मौजूद होता है, जब वो इंसान खांसता है या स्नीजिंग करता है, छींकता है, तो उससे उसके जो ड्रॉप्स हैं, जिस ड्रॉप्स अपना जो होते हैं वो उनके अंदर कोरोना वायरस मौजूद होता है जो कि हवा में ट्रैवल करता है और तकरीबन ये कहते हैं कि जी ये 6 से 7 या 8 मैक्सिमम 8 फीट तक ये दूसरे बंदे को, दूसरे इंसान को जो है वो उसके सांस तक पहुंचता है, उसके पास पहुंचता है या उसकी स्किन सर्विस पे जाता है, जो कि नोज़ के ज़रिए से नेज़ल जब हम सांस लेते हैं नोज़ के ज़रिए से तो उसके सांस के ज़रिए से ये दूसरे बंदे के जिस्म में दाखिल होता है। इसके अलावा ये है कि ये जब कोई
اگر کوئی انفیکٹڈ پرسن ہے تو جب وہ ہاتھ ملاتا ہے دوسرے بندے کے ساتھ تو اس کے ہاتھ کے ساتھ اس کی کنٹیمنیشن ہوتی ہے. جہاں سے یہ دوسرا بندہ یا کوئی وہ خود اپنے چہرے کو ٹچ کرتا ہے, نوز کو ٹچ کرتا ہے, تو وہاں سے یہ وائرس ٹریول کر کے اس کے جسم کے اندر جاتا ہے. اب جب یہ جسم کے اندر جاتا ہے تو یہ ہمارے جسم کے اندر جب ہم سانس لیتے ہیں تو دو بہت اہم جگہیں ہیں جسم کے ہمارے چہرے کے اوپر. ناک سے یہ ٹریول کرتا ہے یا منہ کے ذریعے سے ٹریول کرتا ہے. ناک کے ذریعے سے جب یہ ٹریول کرتا ہے تو یہ ہمارے بیسیکلی نیزل کیوٹی کے اندر جا کے نیزل کیوٹی کے اندر جا کے یہ سٹک کرتا ہے. اور سملرلی جب یہ سانس کے ذریعے سے مزید آگے ٹریول کرتا ہے یا یہ موت کے ذریعے سے جسم کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ یہ جو ہمارا اوروفینکس یعنی جو گلے کا نیچے والا زبان کے پچھلے تالو جس کو ہم کہتے ہیں, پچھلا حصہ جو ہوتا ہے, جو ہڈن سپیس ہے انسان کی اورل کیوٹی کی, اوروفینکس نیزوفینکس, یہاں پہ جا کے یہ سٹک کر جاتا ہے. جب وہ ساتھ انسان سانس لیتا ہے تو سانس لینے کے ساتھ ساتھ کچھ جو وائرسز ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں سانس کی نالی کے ذریعے سے پھیپھڑوں کے اندر, اور کچھ جو وہ ہے ہماری ایسوفیگس کے ذریعے سے اسٹمک پہ بھی چل جاتے ہیں. لیکن جو سانس لیتے ہوئے ہمارے لنگس کے اندر ٹریول کرتا ہے تو وہ ٹریول کرتے کرتے ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے ہمارے لنگس میں, جو سانس کی نالیوں سے برونکائی میں جاتا ہے, برونکائی سے برونکیولز میں جاتا ہے, پھر آگے اس سے مزید جو اینڈ ٹرمینلز ہیں جسے ہم الویلائی کہتی ہیں وہاں پہ ایسینائز ہیں, ان کے اندر جا کے یہ ڈیپوزٹ ہو جاتا ہے. جب وہاں پہ یہ رہتا ہے تو یہ ریپلیکیشن اس کی ہوتی ہے. چونکہ اس کی ریپلیکیشن بڑی فاسٹ ہے تو یہ چند دنوں میں ہی اپنا حجم بہت زیادہ بنا دیتا ہے, جس سے اس میں اپنے پھیپھڑوں کے اندر سکریشنز بنتی ہیں جو ٹائم کے ساتھ وہ لنگ کی کیپیسٹی کو, سانس لینے کی کیپیسٹی کو کم کرتے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو لنگس کے اندر ہمارا جو پورشن ہوتا ہے جہاں پہ یہ سٹک کیا ہوتا ہے اس میں یہ اپنا فائبروسس سٹارٹ کر دیتا ہے. لنگس کے اندر کیلیں اس کی کیپیسٹی کو کم کرتا جاتا ہے, سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے. سو اس طرح سمٹمز کیسے بنتی ہیں جب یہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے, تو اس میں سمٹمز یہ ہوتی ہیں کہ جو بھی انفیکٹڈ ہوگا وائرس کے ساتھ اس کو پہلے نزلہ زکام کی کیفیت ہوگی, ہیوینس ہوگی, سر درد ہوگا, شیورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, ہائی گریڈ فیور ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ لنگس کو انوالو کرتا ہے تو ڈرائی کف سٹارٹ ہو جاتی ہے. ڈرائی کف کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ مزید بڑھتا ہے, اور فائبروسس جب ہوتی ہے تو سانس لینے میں دقت ہو جاتی ہے. اور جب سانس لینے میں دقت ہوتی ہے تو بندے کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے, جو کہ جسم کے جو انسان کے لیے بہت خطرناک ہے. جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے آگے سانس لینا, چلنا پھرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی علامات ہیں. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے جناب بریفلی ہمیں بتایا کہ اس کی علامات کیا ہیں, اور ساتھ ہی انہوں نے بھی بتایا کہ یہ پھیلتا کیسے ہے. اب اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ یہ جو وائرس ہے اس کی ڈفرینٹ سرفیسز پہ اگر ہم بات کریں لائف کے حوالے سے کہ کتنی دیر تک یہ وائرس زندہ رہتا ہے, اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اخبار کی تشہیر چل رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جناب WHO کہتا ہے کہ اخبار پر کرونا وائرس نہیں ہوتا یا اخبار کے ذریعے پھیلتا نہیں ہے. تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے, آئیے ان سے جانتے ہیں. جی, کرونا وائرس جیسے یہ کہ میں بتا رہا تھا کہ یہ ڈراپلیٹ انفیکشن ہے. اب جو انفیکٹڈ پرسن ہے وہ جب چھینکتا ہے یا کھانستا ہے تو اس کے ڈراپس نکلتے ہیں. اٹس اے نیچرل فیکٹر. اب وہ کہاں کہاں جاتے ہیں, ہوا میں معلق رہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ دوسرے کے کپڑوں کے اوپر, کسی میٹل پلیس کے اوپر, کسی اخبار کے اوپر, ہاتھوں کے ساتھ اگر کوئی چیزیں ٹچ کرتے ہیں تو ان کے اوپر. سملرلی کھانے والی چیزوں کے اگر ہم کھانے والی چیزوں کو ہاتھ لگائیں گے, روز مرہ کی جتنی آئٹمس ہیں, ڈرائیونگ کرتے ہیں یا جہاں بھی ہاتھ لگائیں گے, تو چونکہ یہ وائرس ہے
اس کا ٹائم پیریڈ ڈفرینٹ پلیسز پہ ڈفرینٹ ٹائمز ہیں. بس مثال کے طور پہ یہ ہوا میں کہتے ہیں کہ جی تقریباً 4 سے 6 گھنٹے تک یہ اسٹے کرتا ہے. اسی طرح اگر اپنا لوہے کے اوپر گرے تو کہتے ہیں جی 8 سے 10 گھنٹے تک یہ اسٹے کرتا ہے. یا کسی سرفس کے اوپر یہ 12 گھنٹے تک اسٹے کرتا ہے, جو کہ ویرولینس اس کی قائم رہتی ہے کہ اگر کوئی اس کو ٹچ کرے تو وہ اس کو انفیکٹ کرے گا اور اس بندے کو بھی یہ ساتھ ٹریپ کر لے گا. سملرلی جیسے یہ آج کل اخبار کا ایک ایشو ہے کہ جی اخبار کے اوپر اخبار میں بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں اخبار اگر فیکٹری سے بن کے آیا کسی کرونا پیشنٹ جو کہ انفیکٹڈ ہے, اگر اس کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی انفیکٹڈ پرسن ہے جس کو کرونا کا انفیکشن ہے اور اس میں سمٹمز بھی ہیں, اس نے کھانسا ہے, اس نے سنیزنگ کی ہے, تو ڈیفینیٹلی اخبار کے اوپر اس کے جو ویپرز ہوں گے, ڈراپس ہوں گے, ڈراپلیٹس جو ہوں گے وہ اس کے اوپر گرے ہوں گے, اور وہ گرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر وائرسز بھی ہوں گے. تو جب وائرسز ہوں گے تو پھر وہی بات کہ وہ اس کے اوپر 4 گھنٹے 5 گھنٹے تک وہ سروائیو کر سکتا ہے, اور اس دوران میں اگر کوئی اس کو ہاتھ دوسرا بندہ کوئی اس کو ٹچ کرے گا, اس کو پڑے گا تو وہ کنٹامینیٹ ہو جائے گا. اب ایک دوسری بات یہ بھی ہے, کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ یہ جتنے یورپین کنٹریز, چائنا, یہ یہاں پہ ٹیمپریچر جو تھا وہ بہت ٹیمپریچر بڑا ٹھنڈا تھا, اپنا 7 ڈگری 5 ڈگری 20 ڈگری سے کم تھا, اس وجہ سے یہاں پہ اس کی انفیکشن کا ریٹ بھی بہت زیادہ تھا. الحمدللہ ابھی تک پاکستان میں اللہ کے کرم سے, اللہ کے فضل و کرم سے وہ ریشو یا وہ ہمیں پرسنٹیج تو نہیں نظر آ رہی, لیکن فی الحال چونکہ یہ انفیکشن ایگزسٹ کر رہی ہے اور یہ ڈیزیز ایگزسٹ کر رہی ہے انوائرمنٹ میں, اور کچھ سم ٹائمز اس کی اسپائکس بڑھتی ہیں, سم ٹائمز یہ بیلنس ہو جاتی ہیں, تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ ختم ہو گئی ہے یا کہ آئندہ دنوں میں بالکل ختم ہو جائے گی کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن یہ ایک فیکٹر ضرور کہہ سکتے ہیں سائنٹیفکلی کہ کیونکہ ہمارے یہاں پہ ٹیمپریچر اب بڑھتا جا رہا ہے اور گرمی مزید بڑھتی جا رہی ہے, تو پاسبل ہو سکتا ہے کہ وہ وائرل کی گروتھ کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرے, اس کو بریک کرے, اور اس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کی وجہ سے کہہ لیں ٹیمپریچر کی وجہ سے یہ اس کا چین جو ہے وہ رک جائے. تو یہ ایک فیکٹر یا انوائرمنٹل فیکٹر یا موسمی فیکٹر جو ہے اس کی گروتھ کو افیکٹ کر سکتا ہے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ آج کل جس طرح سے ہم سن رہے تھے کہ ٹیمپریچر کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جی افیکٹ کرتا ہے, کچھ کہتے ہیں کہ جی نہیں کرتا, بٹ ڈاکٹر صاحب کا بھی کہنا یہی ہے کہ اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے ہمارے پیارے پاکستان میں چونکہ موسم کی تبدیلیاں پائی جاتی ہیں تو یہ جو موسم گرما ہے یہ اس پر اثر انداز بالکل ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ جی کلورین کی بات کرتے ہیں اگر ہم گھروں کو یا دفاتر کو صفائی کرنے کے حوالے سے, تو اس کے اگر ہم بات کریں پرسنٹیج میں کہ جناب ہمیں کتنی کلورین استعمال کرنی ہے, کتنا پانی یوز کرنا ہے, اور یہ کس حد تک جو ہے اثر انداز بھی ہوتا ہے, اس کا فائدہ بھی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ اسپرے بھی ہو رہے ہیں, گیٹ بھی نصب کیے گئے ہیں, تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ڈس انفیکشن کا جو ہمارا کام ہے کیا عام جراثیم کا اسپرے ہی ہے یا اس میں کوئی خاص قسم کے کیمیکلز کو ایڈ کیا گیا ہے؟ یہ بھی چیز بہت دیکھنی ضروری ہے, بیکاز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں چونکہ جب کوئی ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ میڈیا سے لوگ ہمیں نوک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب کرونا وائرس کا اسپرے کروائیں, اپنے گھر کو ڈس انفیکٹ کروائیں. تو تھوڑا سا اگر ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ جناب کیا چیز اس اسپرے میں ہونی ضروری ہے جس کے تحت ہم اس سے بچ سکتے ہیں, تو آئیے جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں. جی اب اس کو کرونا کو جیسے ہم دفاتر میں بھی اس کا سپرے ہو رہا ہے, گورنمنٹ مختلف جگہوں پہ پارکس پہ سڑکوں کو بھی دھو رہی ہے کلورینیشن کے ساتھ, اور اس کے علاوہ آپ گھروں کو بھی اپنی کلورینیشن یا دوسرے جیسے ڈیٹول ہے یا دوسرے ڈس انفیکٹنٹس ہیں ان کے ذریعے سے اس چیز سے آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں. لیکن اس کی کنسنٹریشن جو ہوتی ہے مختلف ہے, مختلف جگہوں پہ مختلف ہے. جیسے اگر آپ یہ چھوٹی شیشی جس میرا خیال 50 ml کی جو ہوتی ہے ڈیٹول کی, اگر 1 لیٹر پانی میں ڈال لیں
اس کو مکس کر لیں تو وہ گھر کے جتنے بھی آپ کے ڈورز کے ہینڈلز ہیں ان کی چٹھی ہیں، اور اس کے علاوہ دوسری وہ چیزیں جو میٹلز کی ہیں جن کو آپ بار بار ٹچ کرتے ہیں، اگر ان کو آپ تھوڑا تھوڑا سپرے کر لیں ٹائم ٹو ٹائم، 2 گھنٹے کے بعد، گھنٹے کے بعد، تو میرا خیال یہ سفیشینٹ ہوتا ہے۔ سملرلی جو دفاتر ہیں، دفاتر اور ان کی جو باہر کی پریمیسز ہیں، لانس ہیں، پارکنگ ہے، اسی طرح دیواریں ہیں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ کرونا کے وائرس کی انفیکشن پھیل سکتی ہے اور یہاں سے وہ انفیکٹ کر سکتی ہے، اس کو جو ہے وہ گورنمنٹ ایک لارج سکیل کے اوپر اپنا ٹی ایم اے اور ہیلتھ کی وساطت سے جو ہے وہ ان پہ سپرے کیا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ خاص طور پہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے اس میں بہت ہیلپ فل ہے اور وہ اس کو ڈس انفیکٹ کرنے میں بہت ہیلپ فل کر رہی ہے۔ اس کی کنسنٹریشن بہرحال وہ ڈیفرنس ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک لارج ٹینکر ہوتا ہے، 1000 گیلن کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں کتنی کلورین ڈالنی ہے اس کی اپنی ایک ریشو ہے، تو وہ ریشو جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہیں کم نہ ہو تاکہ اس کا فائدہ نہ ہو اور بہت زیادہ نہ ہو تاکہ اس سے پبلک کو، عام پبلک کو، اگر ہم اپنے ہاسپٹلس کو، اپنے دفاتر کو، اپنے گھروں کو دھوئیں یا صاف کریں تو وہ عام پبلک کو، گھر والے بندوں کو کوئی نقصان نہ اس سے پہنچے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب سے اب ہم یہ جانتے ہیں جناب کہ اس وقت کرونا کی صورتحال پنجاب بھر میں کیسی ہے، کیا سب انڈر کنٹرول ہے؟ جو کرونا کی اگر دیکھا جائے صورتحال، اگر ہم دوسرے کنٹریز میں دیکھیں جیسے چائنا میں اس کا جو ریشو ہے، اس کی ایک سپائک رہی پچھلے مہینے، لیکن اب وہ انہوں نے کافی کنٹرول کر لیا ہے، اب وہ کم ہوتی جا رہی ہے اور بہتر لائف جو ہے ان کی نارمل لائف جو ہے ایک ٹرن ڈاؤن ہو رہی ہے۔ سملرلی اگر ہم یورپ کو لیں تو وہاں پہ ابھی تک اس کی سپائک بڑھتی جا رہی ہے، امریکہ میں اس کی ریشو بہت زیادہ ہے، تھوڑا سا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی طرح ہی اس کی ریشو رہے گی، اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ ابھی کم ہونے میں نہیں آ رہی اور دن بدن وہاں پہ اموات بھی ہو رہی ہیں اور ٹیسٹنگ بہت زیادہ ہے، ٹیسٹنگ جس کو کرتے ہیں اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پیشنٹس بھی بڑھتے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ابھی ٹیسٹنگ کا اتنا ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، گورنمنٹ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے، اس کے علاوہ گورنمنٹ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ بندوں کو ٹیسٹ کریں اور جو پازیٹیو ہیں ان کو پراپر میئرز SOPs کے ساتھ رکھا جائے اور لوگوں کو ساتھ گائیڈ بھی کر رہے ہیں۔ اور ابھی دیکھیں ابھی ہمارے پیشنٹس، لیکن یہ ہے کہ ایز کمپیئر ٹو دی ادر کنٹریز اینڈ یورپین کنٹریز اینڈ چائنا، پاکستان کی ریشو بڑھ تو رہی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں تیزی کے ساتھ بڑھ رہی جس سے کوئی پریشانی کا سبب بنے۔ ابھی سچویشن پنجاب بھر میں الحمدللہ انڈر کنٹرول ہے اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی، میرے خیال میں یہ اللہ پاک کنٹرول میں ہی رکھیں گے۔ اور جس طرح ایفرٹس کر رہی ہے گورنمنٹ، بہت زیادہ ایفرٹ کر رہی ہے، ہیلتھ سیکٹر بہت زیادہ اس میں تگ و دو کر رہا ہے، فرنٹ لائن ڈاکٹرز، پیرامیڈکس، آل سارے ایفرٹس کر رہے ہیں۔ اسی طرح جتنے ایڈمنسٹریٹرز ہیں، ایڈمنسٹریشن ہے، وہ بھی اس سلسلے میں بہت دن رات اس انتھک کوششیں کر رہے ہیں کہ اس چیز کو روکا جائے بائی ڈفرینٹ میئرز۔ تو وہ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس کی ریشو جو ہے ہمارے پاکستان میں بھی، پنجاب میں خاص طور پہ یا آل اوور پاکستان، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اپنا فضل کرے تو کنٹرول میں ہی رہے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر وسیم صاحب۔ جناب ڈاکٹر وسیم صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے اس پورے ٹاپک پہ بات کی اور ہمیں کرونا وائرس سے، حکومتی اقدامات سے اور باقی تمام چیزوں سے آگاہ کیا۔ پروگرام کے ان سے بات چیت کے سلسلے کو یہاں پہ ہمیں ختم کرنا ہے، لیکن کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا مزید ان سے جاننا چاہیں گے کہ وہ کیسے اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں احتیاطی تدابیر کے حوالے سے اور اس سے وائرس سے نجات حاصل کرنے کے حوالے سے۔ جی، کرونا جو وائرس ہے، کرونا کووڈ وائرس کے سلسلے میں جو ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اور جو اس کے لیے ریمیڈی ہے، وہ یہ سب سے بہترین طریقہ جو اب تک گورنمنٹ نے بہت واضح اور بڑے اچھے طریقے سے بار بار جو ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، اخبارات میں نشر کیا جا رہا ہے، وہ سارا سلسلہ وہی ہے کہ اس میں ایک تو بہت ضروری ہے کہ جو
اگر آپ نے اس وبا سے بچنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو پیشنٹ انفیکٹڈ پیشنٹ ہے اس سے ڈسٹنس پہ رہیں، ماسک لگا کے رکھیں، گلوز پہن کے رکھیں، سینیٹائزر استعمال کریں، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کم سے کم اپنا گھر سے باہر نکلیں۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ گھر سے نہ نکلیں۔ اگر بہت کوئی ضروری کام ہے، کوئی ایمرجنسی کام ہے جس کے بغیر کام یا گزارا نہیں ہو سکتا، تو پھر آپ کو چاہیے کہ باہر نکلیں۔ ادروائز آپ کو گھروں میں اپنے رہنا چاہیے، بچوں کو سیو کریں، بوڑھوں کو سیو کریں، جس کی وجہ سے آپ اس موذی مرض سے، وبا سے اپنے اور اپنے اہل خانہ کو، دوست احباب کو بچا سکتے ہیں۔ ان چیزوں کے علاوہ میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ چیز غذا بھی ہے۔ کوشش کریں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس غذا کو اچھے طریقے سے استعمال کریں۔ جو افورڈ کر سکتے ہیں فروٹ بھی کھائیں، آج کل کا موسمی فروٹ کھانا چاہیے، کیلا کھائیں، مالٹا کھائیں، سیب کھائیں، دودھ پئیں، انڈا کھائیں۔ اگر یہ ساری چیزیں جس کو اویلیبل ہیں وہ ضرور کھائیں۔ جو غریب ہیں، جو نہیں افورڈ کر سکتے، وہ روٹی بھی اگر صحیح طریقے سے کھا لیں تو وہ ان کے لیے وہ بھی بہت زیادہ اچھی چیز ہے۔ اور لاسٹلی میں یہ کہوں گا، چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ موت پر حق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی حکم فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو وہ اپنی شفا کے لیے دوائی کا استعمال بھی کرے۔ اور ان سب چیزوں کے علاوہ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم ہر وقت وضو میں رہیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، اور استغفار کا ورد جو ہے اس کو ریگولر اپنا شعار بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور دوسروں کے لیے ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ہمیں سرخرو کرے گا، اور اس موذی مرض کو جس نے پوری دنیا میں ایک وبا کی صورت اختیار کی ہوئی ہے، یقیناً ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسلام کا بول بالا ہوگا۔ انہی الفاظ سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ بہت شکریہ جناب، یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر وسیم صاحب، جنہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے اپنی باتوں سے ہمیں آگاہ کیا کہ جناب کیسے ہم نے اپنی احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے اس کرونا وائرس سے انشاءاللہ تعالی نجات حاصل کرنی ہے۔ اور اختتامیہ ان کا بڑا خوبصورت تھا کہ جناب ہمیں اپنے رب سے رجوع کرنا ہے، بیکاز اول اور آخر ایک ہی ذات وہ ہے، ہمارے پاک پروردگار کی۔ دوستوں کو بتاتے چلیں کہ جناب یہ پروگرام آپ کی خدمت میں آواز فاؤنڈیشن پاکستان کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو ایک خوبصورت سا نغمہ سناتے ہیں، جس کے بعد واپس آ کے پھر آپ سے کریں گے مزید بات چیت اپنے نیکسٹ مہمان کے ساتھ۔ پاکستان
जी जनाब, दोस्तों को एक बार फिर FM 101 लाहौर लाइव स्टूडियो से वेलकम कहते हैं। काशिफ कुरैशी आपके साथ है। प्रोग्राम में जनाब आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान की जानिब से बात हो रही है कोरोना वायरस के हवाले से, और हमारे साथ हमारे बहुत ही मोहतरम मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ हैं जनाब इस वक्त मिस मैम आयशा इकबाल हमारे साथ हैं, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जनाब उनको खुशामदीद कहते हैं और उनसे कुछ जानते हैं हुकूमती इक़दाम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे लाइन पे लिया। मोस्ट वेलकम मैम, हमारा प्लेयर है और आपको हम ज़हमत देते रहते हैं। आजकल मैम जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, बड़ी बेरहमी से इंसानों की जिंदगियों को मुतासर कर रहा है, मईशत पर भी इसके बड़े असरात हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे घराने हैं जो इसकी जद में आ रहे हैं और मईशत कैसे संभाले में आ सकती है इसके बाद? ये इससे इफेक्ट तो नो डाउट पूरा, एक तो सबसे बड़ी बात है दुनिया में ऐसे वक्त आते रहते हैं जी कि हम लोग इतना अपसेट होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का कुदरत का निजाम है। बेशक, यानी हमारी नानियां भी बताती थी जब ताउन फैला था तो एक जनाजा जो है लोग पढ़ के आते थे तो उसी देर में दूसरा तैयार होता जी। तो इसी तरह दुनिया में वबाई इमराज फैलते आए हैं हमेशा से जी। तो हमने भी अपनी जिंदगी में ये वक्त देखना था और देख लिया जी। जहाँ तक इफेक्ट होने की बात है, इफेक्ट सारे ही हो रहे हैं जी बिल्कुल। इस बात में कोई अमीर कोई गरीब, जिस तरह कहते हैं ना एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद याद ना को बंदा रहा ना बंदा नवाज। बेशक बेशक। कोरोना से जो है सारा सभी इफेक्ट हो रहे हैं जी। एक छोटा सा परसों मैं एक अमरूद वाले से अमरूद ले रही तो मैंने उससे पूछा बाबा जी तुम्हारा काम क्यों जे चल रहा फिर? तो मुझे आगे से कहता है कि बाजी अल्लाह का शुक्र है मैं इन्ना कमा लेना कि रात ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੇਲੇ बैठे हैं। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसमें कोई शक नहीं है मैम। यही बात है कि जिनका तवक्कल है, जिनकी मोहब्बत है इस मुल्क के साथ, अल्लाह के साथ उनका रिश्ता है, वो अभी भी मुतमईन है। बिल्कुल ऐसे ही है तो जी इफेक्ट सारे ही सही। अच्छा मैम, राइट, अगर हम बात करें ख़वातीन के हवाले से मैम कि अगर हम देखते हैं कि जनाब एक ख़ातून होने की हैसियत से घरेलू ख़वातीन अपने मसाइल जो हैं बहुत सारे हैं, डेफिनेटली उन पर भी असर पड़ रहा है। और अगर हम ये बात करें कि जनाब चूँकि अब इकट्ठा वक्त गुजारने का एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिल गया है तो घरेलू तशद्दुद के वाक़यात भी कुछ सामने नज़र आ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहती हैं? इस बात में मैं ये कहूंगी कि ये जो तशद्दुद के वाकयात है ना ये तो हमेशा से होते हैं पाकिस्तान में जी। और पाकिस्तान में क्योंकि हमारे जो लॉज हैं वो बहुत कमजोर हैं, इम्प्लीमेंटेशन तो है ही नहीं। अभी परसों भी मुझे केस रिपोर्ट हुआ और इसको थाने में वो गए वो लोग जी। तो पुलिस वाले ही गए, वो कहते हैं कि ये तो घर का मामला है। अच्छा सही। ये अब्यूज के बाद अगर एक औरत थाने तक चली जाती है तो ये घर का मामला नहीं रहता, ये क्राइम में आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ जी। और ये हमारे यहाँ मर्द की तरबियत नहीं है। ये इन हालात में जी। अगर कोई अक्लमंद मर्द है ना तो वो तो अपने घर को जन्नत बना सकता है कि उसको टाइम मिले अपनी बीवी को बच्चों को टाइम देने का। बिल्कुल। और वक्त बहुत कीमती चीज है, सबसे कीमती चीज वक्त है। बेशक बेशक। तो ये हमारे आई एम सॉरी टू से कि ये तो थ्रू आउट द ईयर वाकयात होते हैं। सही। तो जिन्होंने तशद्दुद करना है, जिन मर्दों की तरबियत नहीं है उन्होंने करना है, और जिन्होंने नहीं करना वो इस वक्त में अपने किचन में बीवियों के साथ खाना भी बना रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल 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 तो ऐसा ही है। अच्छा लगता है, ये चीजें होनी तो ऐसे ही चाहिए ना। बिल्कुल ऐसा ही टाइम को अगर कोई चाहे तो बहुत खूबसूरती से गुजारा जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है मैम, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा थोड़ा सा ना हमारी कौम में, हमारी खवातीन में अगर हम अवेयरनेस के हवाले से बात करते हैं तो उसका भी मसला मौजूद है। हमारे कुछ सोशल टैबूज भी बीच में आ जाते हैं कि जनाब औरत आवाज़ उठाएगी तो वो भी बदनाम हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे। माशरे में बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जो औरत उठाने से रह जाती है सिर्फ इस वजह से कि जनाब ठीक है अगर किसी ने उसके साथ कोई गलत हरकत करने की कोशिश की है या कोई गलत बात की है तो उसको सामने नहीं लाएंगे कि जनाब हमारा फैमिली का इशू बन जाएगा और लोगों में बदनामी होगी। तो इन तमाम चीजों के हवाले से आप क्या पैगाम देंगी कि किस तरह से हमें इस सोच को बदलना है? देखिए, एक किसी ने तो पहला कदम उठाना है ना जी।
اور بجائے اس کے کوٹیشن ہے کہ تنگ جوتی پہن کے چلنے سے بہتر ہے ننگے پیر بننا. کیا بات ہے, بہت خوبصورت بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے. آپ وہ تنگ جوتی نے تو ہر قدم پہ آپ کو تنگ کرنا ہے. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. اور قرآن پاک کی بھی آیت ہے کہ اگر یعنی آپ آخری حد تک کوشش کرو, اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر اللہ مالک ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. مطلب سوسائٹی میں میم اسی طرح سے ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے نا, کہ ناحق اپنے پہ جبر نہیں کرنا اور خام خواہ پھر کسی کو شے نہیں دینی کہ وہ آپ کا فائدہ غلط انداز سے اٹھا سکے. بالکل ایسا ہی. اچھا جی, بالکل ایسا ہی. اچھا میم, اگر ہم کورونا کے حوالے سے اب دوبارہ ٹاپک پہ آتے ہیں اور بات کرتے ہیں ڈیلی ویجز کی تعداد, ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں اس وقت, مارکیٹیں بند ہیں, دکانوں پر کام کرنے والے ملازمین جو ہیں وہ بھی پریشان حال بیٹھے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ کورونا وائرس کی صورتحال ایسی ہی رہتی ہے اور لاک ڈاؤن میں مزید اضافہ ہوتا ہے, تو ایسی صورتحال کو نبٹنے کے لیے حکومت نے کیا حکمت عملی تیار کر رکھی ہے؟ دیکھیں, جو تھا نا سخت وقت وہ تو گیا گزرا. ٹھیک ہے. شروع میں ہم نے, آپ یقین مانے کہ میں نے پہلے دن سے کام کر رہی ہوں راشن ڈسٹریبیوشن کا, تو شروع میں میرا سارا دن فون بولتا تھا. جیسے پھر احساس پروگرام شروع ہوا تو اب مجھے تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ ہاں روز کے ابھی بھی 10-15 فون آتے ہیں, لیکن کم از کم 50 فون نہیں آ رہے کہ لوگوں کو پیسے مل رہے ہیں, لوگوں کو سکون آ رہے. 12,000 میں اتنا راشن آ جاتا ہے کسی کے گھر کا کہ بیسکس جو ہے نا کم از کم مہینہ تو آرام سے بیسکس آ جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا, اب دوسرے گورنمنٹ نے ساری جو ڈیولپمنٹ اسکیمز ہیں ان پہ بھی کام شروع کر دی ہے جی. اب جو 5 تاریخ کو ٹینڈر ہو رہے ہیں, 5 مئی کو انشاءاللہ, اور جتنے مستری مزدور ہیں ان کا, اسی لیے اس انڈسٹری کو کھولا ہے کہ جو یہ بیک بون ہوتی ہے کنسٹرکشن کی انڈسٹری, اس سے پورا ملک جو ہے نا ایک سائیکل چل جاتا ہے. صحیح. تو یہ ہے کہ وہ بھی شروع ہو گیا. دوسرے ایک چیز کی بڑی مجھے خوشی ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے اس وقت میں کسی کو کوئی کھانے پینے کی تنگی نہیں ہوئی. ریڑیاں والے, پھل والی ریڑیاں, سبزی کی ریڑیاں, یہ سب چیزیں جو ہے تھرو آؤٹ دا ٹائم کھلا رہا ہے. بالکل. اور بجائے بڑے سٹورز بند ہیں, لوگ چھوٹی ریڑیوں سے سامان وغیرہ خریدیں. ابھی بھی ہمارے لوگوں میں اویئرنیس کی کمی ہے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے جیسے الفتح کا واقعہ ہوا ہے, لوگ ابھی برانڈ کانشیس ہیں. یہ نہیں کرنا کہ اپنے گھر کے قریب جو چھوٹی سی دکان ہے وہاں سے ہم سودا لے لیں, سودا ایک جیسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ابھی بھی ہم لوگ برانڈ کانشیس بہت ہے نا. بالکل. الفتح ہم نے ابھی بھی ضرور جانا ہے. بالکل. بڑے ہم کہتے ہیں ہمیں مہنگائی, لیکن مہنگائی ہماری اپنی بہت سیلف کریٹڈ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہے کہ اس میں بڑی مجھے خوشی ہوئی شروع میں. آپ دیکھیں ہماری قوم کتنی اچھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت کم لوگوں نے اس طرح کام کیا جیسے زلزلہ اور سیلاب کے وقت نا ہر بچے بھی لگے ہوئے ہیں راشن ڈسٹریبیوٹ کرنے, بڑے بھی لوگوں نے ایک ایکٹیویٹی کے طور پہ بڑا کام کیا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, گورنمنٹ نے بھی, لوگوں نے بھی. دیکھ لیں, آپ کو کوئی خودکشی کا واقعہ نہیں سنا اپنے پنجاب میں. الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا میم, اگر ہم جو گراؤنڈس کی بات کرتے ہیں, ریئل گراؤنڈس کی بات کرتے ہیں, ہم ایکچوئل سچویشن دیکھتے ہیں تو ہمیں ابھی بھی کچھ ایسی صورتحال نظر آتی ہے کہ جہاں پہ تھوڑی سی ہمیں مزید جو ہے توجہ دینی ہے. جیسے کہ سندوں کی بات ہم کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ابھی مکمل طور پر تو ڈیفینیٹلی لاک ڈاؤن ختم نہیں ہوا, لیکن جن سندوں کی ہم نے بات کی تھی وہ بھی ابھی کچھ نہیں پراپر طریقے سے کھل سکی ہیں, اور مزدوروں کی معاشی حالت بھی ہمیں بری نظر آتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ بھی کمپلین کر رہے ہیں کہ جناب ہم جب پیسے لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے بزرگوں کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جناب ہمارا وہ جو ان کا تھم امپریشن والا ایشو ہے وہ بھی آ رہا ہے کہ ان کو پیسے نہیں مل پا رہے, کہ جناب ان کی شناخت صحیح طرح سے نہیں ہو رہی. تو ان مسائل پہ بھی تو ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہے نا. تو ظاہری بات ہے نیا سسٹم ہے تو آہستہ امپروومنٹ ہوتی ہے. فلاس نظر آتے ہیں جب بھی آپ کچھ چیز کرتے ہو تو اس کو آپ ٹائم کے ساتھ, ابھی اے ٹی ایم کے ساتھ اس کو کر رہے ہیں کوشش, اور اس میں ظاہری نظر آ گئے گورنمنٹ کو. تو نیا سسٹم ہے تو اس میں امپروومنٹ دن بہ دن بہتر آئے گی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. اچھا میم, ڈفرینٹ انڈسٹریز کی اگر ہم بات کریں, جیسا کہ ہمارے شادی ہال ہیں اور وہاں کے جو ویٹرز ہیں اور جو باقی اس طرح کی بہت ساری انڈسٹریز ہیں جو کہ اس وقت فارغ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن احساس کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ شاید اس کے زمرے میں وہ لوگ نہیں آتے, تو ان کی کفالت کیسے کی جائے گی, وہ کیسے اپنا گزر بسر کریں گے؟ ہمارے لوگوں کو نا تھوڑا شعور دینے کی بہت ضرورت ہے. جی.
अब मैं देखती हूँ शुरू में आपको हमें मास्क नहीं मिल रहे थे, बिल्कुल ठीक है जी, और अब ये हालत है कि जिन्होंने कमाना था ना उन्होंने इस वक्त में भी बड़ा कमाया, ऐसा ही है, लोगों ने घरों में मास्क बना के इशारों पे खड़े होके जी बिल्कुल ऐसा ही है, तो बिल्कुल अपनी मदद आपके तहत लोगों ने, आप ये देखें शुरू में आपने अभी भी आप कह रहे हैं ना इंडस्ट्री, इनफैक्ट हम लोगों को सारी अवेयरनेस नहीं होती। कल ही मेरी एक फ्रेंड है, उनकी बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जी जी, तो वो बता रही थी कि इंडस्ट्री खुल गई है लेकिन बैनुल-अक़वामी दुनिया की मंडियां मानना है, बिल्कुल ऐसा ही है जी। अब इसमें गवर्नमेंट का हमारा कसूर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, इसमें अब आगे अब पूरी दुनिया ही लॉकडाउन हुई है, हाँ जी, तो उस वजह से असर आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। एक और बात है कि जैसे अब पापाम है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जी जी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत से लोग हैं जो इस वक्त वेंटिलेटर्स बना रहे हैं, जी गेट्स बना रहे हैं, हाँ हाँ, बल्कि पापाम वाले तो 5000 वेंटिलेटर बना के फ्री गवर्नमेंट को गिफ्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त, वेरी गुड। तो हमारी कौम माशाल्लाह बहुत इंटेलेक्चुअल भी है। आप देखें इस वक्त हमारे वेंटिलेटर भी पाकिस्तान में आगे नहीं बनते थे, वो भी शुरू हो गए हैं। अब ये गेट्स जो हैं ये भी हर बहुत से सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाले जो हैं गेट्स बना के तो सेल भी कर रहे हैं और डोनेट भी कर रहे हैं। इसी तरह सैनिटाइजर का किसी को पता ही नहीं था, अब वो लिटर के हिसाब से लोग बस घरों में भी बना रहे हैं, घरों में। तो लोगों को कमाना आना चाहिए, हर हाल में इंसान कमा सकता है जो भी डिमांड हो टाइम की। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मैम, एहसास प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करते हैं, ये यकीनी तौर पर एक बहुत अच्छा कदम है, मगर हमारी जो गुर्बत के हालात हैं हमारे इस मुल्क में हम देखते हैं, तो क्या ये जो प्रोग्राम है काफ़ी है मुतासरीन के हवाले से, या इस तरह के कुछ और रिलीफ प्रोग्राम्स भी हैं जो आप शुरू करना चाह रहे हैं या शुरू करने जा रहे हैं? देखिए जी, मैं जिस तरह राशन दे रही हूँ ना, राशन के साथ मैं फैमिली प्लानिंग के ब्रोशर्स दे रही हूँ। ओके, ठीक है। सबसे बड़ा मसला है, मैंने यानी इस वक्त तक 600 फैमिलीज को राशन दिया, तो मेरे पास एक डाटा इकट्ठा हुआ है, मैं थोड़ी सी उनसे बात भी करती हूँ ताकि मैं उनसे, ये टाइम भी है आजकल मेरे पास, तो आपको माशरे की सही पिक्चर नजर आती है। बिल्कुल ऐसा ही है। हर बंदा से पूछो क्या करता है, वो ऑब्वियसली यही है कि 15,000 महीने का कमाते हैं इनकम। बिल्कुल ठीक। बच्चे कितने हैं? बच्चे 5 हैं या 6 हैं जी। बीवी क्या करती है? बीवी बस घर बैठती है जी। अब आप बताएं इसमें अगर इस गुर्बत में किसका कसूर है? बिल्कुल ठीक। गुर्बत में कसूर है उस इंसान का। सही। तो उसको अपनी आमदन पता है जी, फैमिली में कितनी रखनी है, उसके वसाइल कितने हैं जी। इस तरह आप कोई भी हुकूमत आ जाए, सही सही सही, इतना जब आप एक इंसान कमाएगा और 8-6 बच्चे, 2 मियाँ बीवी, 8 लोग हो सकते हैं, 7 माँ भी हो या बाप हो, सही, 8-9 लोग खाएंगे तो वहाँ गुर्बत नहीं होगी तो क्या होगा? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये कि फैमिली प्लानिंग पे काम होना चाहिए बहुत ज्यादा। मैंने तो हजारों इस पीरियड में फैमिली प्लानिंग के फ्लायर जो है हर एक को 10-10 दिए हैं कि अपने खुदा के लिए अपने आसपास भी बांटो, ये इंसान के बच्चे हैं। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा मैम, अगर हम बात करते हैं कोरोना वायरस के हवाले से, बात हम अगर करें ख़वातीन के हवाले से, और जैसा कि हमारा मुआशरा या हमारी सोसाइटी कहती है कि जनाब हमारे यहाँ ख़वातीन ही हैं जो कि पहली दरसगाह के तौर पर बच्चों की जानी जाती हैं। अब वहाँ पे अगर हम मुवाज़ना करें, एक खातून जो तालीम याफ्ता है और एक खातून वो जो कि किसी प्रॉपर अगर आप स्कूल से या इदारे से तालीम नहीं हासिल कर सकी, तो क्या इन दोनों खवातीन में माशरे के हवाले से बच्चों को आगे बेहतरी की तरफ ले जाने के हवाले से कोई फ़र्क तालीम के हवाले से पड़ रहा है? मैं तो तालीम और विजडम 2 चीजें हैं। सही, बिल्कुल ठीक है जी। मैंने बड़े जाहिल लोगों को भी बड़ी हिकमत देखी है उनमें, बेशक, और बड़े पढ़े लिखों को वो जाहिल देखता है। बड़े पढ़े लिखे हैं जो हमारे मुआशरे में जाहिल हैं जी। अब क्या आप उन माओं को अक्लमंद कहेंगे जो 2-2 साल 1.5 साल के बच्चे को टैबलेट दे के बैठा देती हैं कि ये लो, और वो उनको ना प्रॉपर फूड दे रही है ना उनको ये जी। तो ये पढ़ी लिखी माए मैं तो नहीं उनको समझती कि जो अपने बच्चों को इस तरह ग्रो अप कर रही हैं। सही सही, राइट। और इसलिए तालीम और अनपढ़ औरत दोनों में यानी कोई फर्क नहीं है, फर्क है अक्ल का, शऊर का, और ये हम लोगों ने हमारे मीडिया का, ठीक है, स्कूल, हर जगह हुकूमत का फर्ज है कि लोगों को शऊर दें। ठीक हो गया। और एक बात मैं करूंगी कि मेरा
एक मुशाहिदा ये है कि जब इंसान खुद नहीं सीखता ना तो कुदरत उसको फिर जबरदस्ती वो सिखाती है। ठीक हो गया। अच्छा मैम, कोरोना वायरस के हवाले से अगर हम बात करते हैं खवातीन के किरदार की, तो उस सूरत हाल में हम देखते हैं कि पूरा घराना जो है डेफिनेटली खातून ही संभाल रही है कपड़ों, खुराक और तालीम के हवाले से। तो इस कंडीशन में एक पढ़ी लिखी और एक वो माँ जिसने तालीम नहीं हासिल की, उस हवाले से आपको क्या लगता है कि क्या वाकई वहाँ पे तरबियत भी काउंट करेगी या तालीम का होना भी जरूरी था? तालीम और तरबियत दोनों चीजें, तालीम भी बहुत जरूरी है। अब आप देखें कि मैं यानी क्योंकि जारी मैं ग्रास रूट लेवल पे पूरे महीने से काम कर रही हूँ, औरतों ने काम पकड़ा हुआ है कि वो राशन सुबह निकलती हैं, जो यानी मैं वो अनपढ़ नहीं कहूंगी, सही हो गया, कोई भी सुबह वो निकलेंगी और सारा दिन एक एक गेट पे बेल देके राशन इकट्ठा कर करके, जैसे रमजान में होता है, बिल्कुल ऐसा ही है, लोग रोजे भी नहीं रखते और राशन भी इकट्ठा करते, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मैम, ऐसी सूरत हाल में जब कोरोना की ये सिलसिले चल रहे हैं और बाकी तमाम बहुत सारे मसले मसाइल हमें बाद में भी नजर आएंगे और अभी भी आ रहे हैं जिसका हमें अंदाजा भी हो रहा है, इस हालत में शहरियों की क्या जिम्मेदारी है कि वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? इसमें शहरियों की जिम्मेदारी है कि हुकूमत की हिदायत पर मुकम्मल अमल करें, ठीक है, और बाशऊर होए, इससे डरने वाली बात नहीं। अब मैंने खुद एक वाकया देखा है, एक हमारे रिलेटिव्स में ही एक इंसान बंदे को कोरोना हो गया सऊदी अरब में, अच्छा, और उसने फ्लाइट लेके सीधा घर आ गया, ठीक, और घर आए, अब उसका बेटा भी कोरोना में इफेक्ट है, हॉस्पिटल में बाप बेटा दोनों सीरियस पड़े हुए हैं। अल्लाह रहे, अल्लाह रहे, अल्लाह तो यानी ये एक शऊर की बात है, घरों में हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है कि हम लोग रखें, और हमें अगर कुछ हो गया है तो हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये शऊर की बहुत जरूरत है कि हमें ये लोगों को होता है कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है, होता बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मैम, इस वक्त अगर हम गवर्नमेंट की जो उनके काम हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, जो सिलसिले हैं, उस सिलसिले में अभी हमने देखा पिछले दिनों टेली मेडिसिन के हवाले से भी थोड़ा सा काम किया गया, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, गवर्नर साहब ने भी इस पर पिछले दिनों इफ्तिताह किया इसका है, तो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें आप कि क्या है? हाँ जी, ये तो बड़ा जबरदस्त काम है और इसका नंबर भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। अभी तक 50,000 लोग जो है ना इससे फायदा ले सकते हैं। ये टेली मेडिसिन का मतलब है मेडिकल सर्विसेज देना सोशल डिस्टेंसेस के साथ। ओके, ठीक है, ठीक है, और टोटल पंजाब में 23 लाइन्स इन पे चल रही हैं, ठीक है हमारी, ठीक है, और इसका नंबर है, काइंडली सब लिख लें जी, 0304 जी 111 जी 2101। ठीक हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये सोशल आप देखें इस वक्त हमारे लिए सबसे महफूज है कि हम अपने घरों में रहें, बिल्कुल ठीक। तो अगर हमें कोई सिम्टम्स अपने में नजर आती हैं किसी भी चीज की भी, तो हम बगैर घर से निकले हमें कितना आराम है कि हम फोन पे कर सकते हैं कि हम आराम से कर लें। इसके अलावा सारी मेडिकल स्टोर आजकल जो स्टोर्स हैं वो होम डिलीवरी भी दे रहे हैं दवाइयों की, तो हमें घर से निकलने की जरूरत नहीं है, सेफ्टी इसी में है कि हम अपने घरों में रहें, ठीक हो गया, अपने बजट जो है, अपनी ख्वाहिशें जो है जरा सादगी से जिंदगी गुजारें। अल्लाह का भी ये हुक्म है और अल्लाह कोरोना के थ्रू इंसानों को सिखा भी रहा है बेशक कि हाथ धो, सफाई करो, बिल्कुल, कोई एनजीओ नहीं सिखा सकी, कोई हुकूमत नहीं सिखा सकी, कोरोना बहुत कुछ सिखा रहा है, बिल्कुल ऐसा ये हमारे पे है कि हम कोरोना से क्या सीखते हैं क्या नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है मैम, बिल्कुल ऐसा ही, कोई शक नहीं है। अच्छा मैम, थोड़ा सा ना हमारी जो आवाम है उसमें एक खौफ भी पाया जाता है, उस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि किसी भी फैमिली में किसी बुजुर्ग को, किसी बच्चे को, घर के किसी भी फर्द को अगर कोई ऐसे सिम्टम्स आ भी रहे हो ना, तो वो कोशिश ये करता है कि जनाब उनको मतलब टेस्ट की सूरत हाल तक ना लेके जाया जाए, उनके ख्याल में ऐसा है कि जनाब उनको उठा के ले जाएंगे, किसी ऐसी जगह पे रखेंगे जहां से उनसे मुलाकात नहीं होगी, राब्ते ख़त्म हो जाएंगे। बाज़ औक़ात तो जिस तरह मीडिया पे दिखाते हैं कि जनाब पूरे पूरे घर सील हो रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए फिर वो कोशिश करते हैं अपनी इन तमाम चीज़ों को हाइड करें। इस हवाले से आप क्या रहनुमाई फरमाएंगी कि क्या वाकई में ऐसा है?
लोगों में हाँ जो जी, खौफ वो है? तो गवर्नमेंट इसी तरह कर रही है, क्योंकि चौथाई वाले जो भी लैब में टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो दे आर बाउंड के वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें, और आगे गवर्नमेंट सख्ती से कर रही है। इसी वजह से गवर्नमेंट की सख्ती से हमारा जो बाकी मुल्कों के हिसाब से हमारे हालात फिर भी बहुत बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है मैम। हमारी गवर्नमेंट जितनी अच्छी तरह टैकल कर रही है, अभी भी कल के भी जो हमारे इधर रिंग रोड के पास के इलाके हैं, कुछ यूसीज हैं, UC 1 to 7, 1 to 4, 5, ये इन्फेक्टेड है, ये पूरी यूसी सील की गई हैं। कल भी गवर्नमेंट ने वहाँ पे हर यूनियन काउंसिल में 400 बैग जो हैं वो राशन के घरों में पहुँचाए हैं। राइट, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, इन्फेक्शन है। बिल्कुल और ठीक अगर है, ये नहीं रोकेंगे तो हमारा भी दुनिया वाला हाल होगा कि हमारे पास हम सड़कों पे लोग लेटे होंगे। और अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। मैम सवाल करने का मकसद लोगों में थोड़ा सा एक ट्रस्ट डेवलप करना और एक कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा उनका अप्रेस करना था कि इस वक्त लोगों को हुकूमत का साथ देना है, और खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा सिम्टम आ रहा है तो उसको छुपाना नहीं है बल्कि ट्रीटमेंट की तरफ लेके आना है। और ये जो खबरें हैं कि जनाब ये जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं वहाँ पे बहुत बुरा सलूक हो रहा है और बिल्कुल पढ़े तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अपने रिलेटिव्स हैं जो इन सेंटर्स में बैठे हुए हैं, घर से खाना जाता है। ठीक है, आप खुद सोचने ये अब वो आपको क्या खुशी हो रही होगी कि मेरा बेटा भी मेरे साथ बिस्तर पर पड़ा है? बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे अपने से मोहब्बत है कि अगर मुझे हो गया है तो क्या मैं चाहूंगी कि मेरे घर में मेरे बच्चों को भी हो? बिल्कुल भी नहीं। ये तो कॉमन सेंस की बात है। सही, डरने वाले इसमें देखें, मौत तो उसी वक्त एज ए मुसलमान हमारा जिस वक्त हमारी मौत आनी है वो आनी है, बेशक, कोई नहीं रोक सकता। बेशक बेशक है ना, अल्लाह ने वक्त मुकर्रर जी, किया ऐसा ही है। लेकिन क्या हम चाहेंगे हमारी वजह से किसी और को तकलीफ हो? बिल्कुल भी नहीं। ये हमारी कौम की जहालत है। जापान में बहुत पहले मैंने विजिट किया तो लोगों को फ्लू भी होता था ना जी, तो लोग मास्क पहन लेते थे कि मेरी वजह से किसी को आम जुकाम भी ना हो। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, वेरी राइट। ये हमारी कौम की जहालत है कि इसीलिए हेपेटाइटिस कौन सी बीमारी है जो नहीं फैल रही, लोग बॉदर ही नहीं करते, कहते कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं होता। ठीक है। अच्छा, क्या ये बात मैम दुरुस्त है कि जब पेशेंट्स को लेके जाया जाता है, अगर एक फैमिली के 10 बंदे हैं, 5 बंदे हैं, जितने भी डायग्नोज हो चुके हैं कि जनाब ये पॉजिटिव हैं, तो उनका आपस में भी राब्ता खत्म हो जाएगा और उनको नहीं पता कि कौन किस जगह पे ले जाया जाएगा? कोई ऐसी बात है? नहीं, ऐसा है कि आप वो जिस तरह बाप बेटा है वो इकट्ठे हैं। ठीक हो गया। बाप बल्कि बेटा बाप को अच्छी तरह केयर करता है, ठीक हो और घर से उन्होंने नेबुलाइजर वगैरह अपनी चीजें भेजी हैं। ठीक हो गया। सारा खाना भी जाता है, बाप जो अपने बेटे की खिदमत कर रहा है, लेकिन मर्द औरत अलग अलग होते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ, राइट राइट, मतलब ये जो खौफ है इसको भी थोड़ा सा कम करना जरूरी है ना, लोगों के अंदर जो गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही हैं। बिल्कुल, लोगों बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसे कोई नहीं है। अभी हमारे घर के पास ही एक्सपो में इतना बड़ा बना है, मैं खुद देख के आई हूँ। सही, बेहतरीन फैसिलिटीज है वहाँ, सारा कुछ है। सही, और लोगों के घरों लोग ऐसा नहीं, गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह इनको ख्याल रख रही है। बिल्कुल ठीक, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। मतलब इसको वही वाली बात जो कि हम अक्सर कह भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि जनाब हमें इससे घबराना नहीं है, बल्कि इस तरह से इसका मुकाबला करना है कि हम अपने आप को भी बचा सकें और अपने माशरे के बाकी अफराद को भी इससे महफूज। और सबसे बड़ी बात है कि जी, ये फैटल नहीं है इतनी। अगर वही बात है, मौत अगर आनी है तो फिर तो बंदा जहाज पे भी ना बैठे जी, ये तो गिर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये कि ट्रीटमेंट से अस्पताल जाने से तबीयत बेहतर होगी, बिल्कुल ऐसा, दवाइयाँ मिलेंगी, बजाय आप घर में छुपा रहे हैं और घर को इन्फेक्टेड हो रहे हैं। हमेशा हमने लेस इवल की तरफ जाना होता है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप यू हैव टू डिसाइड कि घर में रह के कितना इवल है और वहां जाके कितना इवल। बिल्कुल ऐसा ही है मैम, बिल्कुल ऐसा ही, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, सूरत हाल मैम हम ये भी देखते हैं कि बाज़ औक़ात तो अगर आप टेलीफोन करते हैं, जो हमारी हेल्थ लाइंस हैं वहाँ से बता दिया जाता है कि जी यू आर नॉट दैट इन्फेक्टेड, आपका अगर अभी इनिशियल स्टेज है तो आप घर पे ही क्वारंटीन कर लें और ये मेडिसिन है इनको लेके आप ठीक हो जाएं। तो वहाँ पे ये जो खौफ का एक आलम है ना कि आपको बस आके ले जाएंगे, गाड़ियाँ आएंगी, सबको बिठाएंगे, ताले लगेंगे, तो ये चीज़ें इतनी आवाम में ऐसे नहीं होनी चाहिए, उनको थोड़ा सा हमें ईज करना है। हाँ जी, ऐसे नहीं होता, ना गवर्नमेंट को शौक है इस तरह करने का, ना इतनी कैपेसिटी है। बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा जो इलाके और इस तरह, ये ठीक है कि वो इलाके वो सील करते हैं वहाँ पे। हम लोगों ने भी आजकल जो रिहायशी इलाके हैं लोगों को मना किया हुआ है, सही, कि हम राशन भी देते हैं तो लोग स्टोर पे से जाके लेते हैं। हम ठीक है, ये नहीं, सोशल
डिस्टेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेशक बेशक बेशक, बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे बड़ी चीज ये है, तो ये तो हमारे मजहब में भी है, जहाँ वहाँ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जहाँ वबाई अमराज हो ना वहाँ से जाओ, वहाँ और ना निकलो। बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ा सा हमारी कौम जो है, अभी आप कहते हैं खौफ, मुझे खौफ नहीं लोगों में नजर आता। लोग अभी भी सड़कों पे जब ट्रैफिक हम देखते हैं वैसी ही है, वो नजर आती है। हाँ लोग जी। सड़कों के किनारे इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं राशन के लिए, हालांकि हर एक के घर में राशन होता है। बिल्कुल ऐसे ही मैम, वो खौफ होता था कि जनाब आपने इस बीमारी को छुपाने के हवाले से। अच्छा, बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना वक्त दिया। बस कोई पैगाम देना चाहें आप जाते हुए हमारी 101 फैमिली को आवाज फाउंडेशन के हवाले से? मैं तो यही कहूंगी कि कोरोना ये अल्लाह ताला ने कुदरत की तरफ से एक हमें टीचिंग लेसन है जी। और अल्लाह ताला, आप देखें कि आजकल आसमान कितना नीला है। बेशक ऐसा ही हमें है। कोरोना में जो चीजें सिखाई जा रही हैं, खुदा के लिए हम इसको बाद में भी अपनी जिंदगी में अमल पैरा रखें। आमीन आमीन आमीन। बाहर ना रखें, ठीक है। हाथों की सफाई रखें, बीमारियों से महफूज रखें, बिल्कुल ठीक। सेहतमंद, इंशाल्लाह कोरोना के बाद आप देखिएगा सेहतमंद मुआशरा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और लोगों से दुआ है, रिक्वेस्ट करें कि अपने में तब्दीली लाएं। बेशक। लोग अपने आप में तब्दीली लाएंगे तो तब्दीली आएगी। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस सच टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। जी दोस्तों, आज का प्रोग्राम पहुंचा अपने इख्तिताम पर। हमारे साथ आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान डॉक्टर वसीम साहब थे, हमारे साथ डॉक्टर मैम आयशा थी। और अब जाते जाते हम अपने उन प्यारों को सैल्यूट पेश करना चाहेंगे जो मुश्किल की इस घड़ी में इस पूरी कौम के साथ हैं। हम बात करें डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की और तमाम इदारों की जो इस वक्त फ्रंट लाइन पर कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन सबको आवाज़ फाउंडेशन पाकिस्तान की तमाम टीम सैल्यूट पेश करती है। इजाज़त दीजिए काशिफ कुरैशी को, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह ने के पान।